महास्नान पूर्णिमा पर 15 दिन 108 सुभाषित घर कहीं करा जाए 108 नंबर गोटे मैजिक नंबर। आपण भावंतु आम ज्योतिष रे 12टा राशि नवग्रह 12 गुणितक 9 इक्वल टू 108। ए 108 समग्र विश्व को रिप्रेजेंट करे, प्रतीकात्मक भावे से प्रतिनिधित्व करे। आमको बुझिया को पड़ियो कहीं 16टी चक्र नंदीघोष रही। 16टी चक्र प्रतीकात्मक भावे चंद्रंकर 16 कला को रिप्रेजेंट करे। 14टा चक, से 14टा चक आमर 14 भवन बा 14 लोक, ऊर्ध्व लोक 7 अधोलोक 7 ताकू भी रिप्रेजेंट करे। आमर 27टी नक्षत्र अछंती, ता धेरे 4 पाद अछंती, ताकू गुणी देले 108। से 108 भितरु 42टी नक्षत्र जहाँ सूर्यनारायण गतिपथरे से माने मुख्य भूमिका ग्रहण करती, से 42टी को लेकिरी आमर खेल होइछि। 42टी पुणी कौन बुझंतु, अक्षय तृतीया दिन ठारू देवस्नान पूर्णिमा दिन 42 दिन, ता भितरे 21 दिन बाहर चाप, 21 दिन भीतर चाप। पुष्या नक्षत्र सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र होइतिबारु सबु शुभ कार्य पाई एवं यात्रा पाई एवं कौनसी नूतन आरंभ पाई सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र। ये जो रथ 3टी होइछि आपण चिंता करि परछन्ती, गोटे गोटे रथर ओजन 65 रु 70 टन। से माने सूक्ष्म मानसिक गणित प्रयोग करी एवं हाथ एवं सूतार प्रयोग रे 65 टन ओजन रथ को संभाली की लक्ष लक्ष लोक भिड़ी नहीं जाउछन्ती। दिनक परे विश्व नियंतांक विश्व प्रसिद्ध घोषयात्रा एवं घोषयात्रा पाई समग्र पुरी सहर चलचंचल हो उठी। किंतु मुख्य कथा हेउची जेतेबेले आमे ये जेनेरेशन ने प्रति घटनाक्रम पछर कारण खोजुचु, तबे ये रथयात्रा आयोजित हवा पछर कारण कौन? जेतु परंपरा चली आसी से रथयात्रा पालन होची ना या पछरे किछि ज्योतिषिक कारण अछि ना या पछरे किछि वैज्ञानिक कारण अछि? आमे एने सविशेष आलोचना करबा। मो सहित ज्योतिर्विद विभूषण शतपथी सर अछंती। सर स्वागत करछन, केमते अछन? नमस्कार, भलो अछि सर। ये गोटे बड़ प्रसंग, यदि आमे सनातन धर्म, हिंदू धर्म एवं आम धर्म रे जगन्नाथ संस्कृतिर बहुत विश्व प्रसिद्ध बड़ रथयात्रा। सर रथयात्रा जो पालन करा जाउछि, सर या पछरे किछि ज्योतिषिक कारण अछि ना परंपरा खाली पालन होउछि बोली हे आसुछि? बढ़िया प्रश्न। रथयात्रा खाली गोटे दिन घटना नुह, ये प्रकृत 12 दिनात्मक यात्रा। किंतु जेतेबेले रथयात्रा करूछु आम फेरी जीवा को पड़िबो अक्षय तृतीया पर्यंत, जेबठू रथ काठ अनुकूल हुए एवं रथयात्रा आरंभ हुए। ये केवल गोटे आमर भावावेगर कथा नुह, अंधविश्वास कथा नुह। या पछरे ज्योतिषिक दृष्टिकोण अछि, महाजागतिक विज्ञान प्रभाव अछि जाको एस्ट्रोनॉमी कहउचंती, तथा आधुनिक पदार्थ विज्ञान भी चमत्कारिता अछि। आमे तीनटा जाक कथा एठी आमे निश्चित भावे अनुभव करिबा। प्रथमे आमे बुझिबा महास्नान। जेतेबेले देवस्नान पूर्णिमा हुए, ज्येष्ठ पूर्णिमा दिन जगन्नाथ को सुना कूअरु 108 सुभाषित गरा जल रे स्नान करा जाए एवं तापरे 15 दिन अणवसर बा अणसर घरे रहंती ठाकुर। या पछर कारण कौन? ज्योतिषीय दृष्टिकोण देखिले जेतेबेले ज्येष्ठ पूर्णिमा बा देवस्नान पूर्णिमा हुए, सेतेबेले सूर्यनारायण मिथुन राशिर शेष अवस्था को थांती एवं से तांकर दक्षिणायन गति आड़ू को गति करुथांती, उपस्थित हो जाइथांती। अल्प दिन क्षण दक्षिणायन गति आरंभ हो। जेतेबेले सूर्यदेव मिथुन राशि रे रुहंती, से समय ग्रीष्म ऋतुर प्राबल्य थाए, चरम सीमार थाए। तेणु ग्रीष्म ऋतुर प्राबल्य अति चरम अवस्था
ଏବଂ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆଗମନ ଏଇ ଯେଉଁ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣ ଅବସ୍ଥାରେ ମହାସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କରାଯାଏ। ମହାସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ 15 ଦିନ 108 ସୁବାସିତ ଘରରେ କାହିଁ କରାଯାଏ? 108 ନମ୍ବର ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ ନମ୍ବର। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଆମ ଜ୍ୟୋତିଷରେ 12ଟା ରାଶି, ନବଗ୍ରହ, 12 ଗୁଣିତକ 9 = 108। ଏ 108 ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ, ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବେ ସେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ତେଣୁ ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଋତୁ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଏ ଲୀଳା କରାଯାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଣବସର ଘରେ ରଖାଯାଏ। ତାଙ୍କଠୁ ଏଇ ପାର୍ଥିବ ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ନେଇ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆୟୁର୍ବେଦୀୟ ଉପଚାର କରାଯାଏ, ଯାହା ବର୍ଷା ଆଉ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ମିଳନ ଅବସ୍ଥାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ ଅବସ୍ଥା, କମ୍ବଷ୍ଟ ବା ନିଚ ଅବସ୍ଥା ର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ସେତିକି ବେଳେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ତାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଆୟୁର୍ବେଦୀୟ ପ୍ରତିକାର କରାଯାଏ, କାରଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ଏବଂ ଆୟୁର୍ବେଦ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ବୃକ୍ଷଲତା ଆମର ଜ୍ୟୋତିଷିକ ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି ଏବଂ ରାଶିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି। ଫଳତଃ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସାରା ଜଗତ ଏଭଳି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ଦୂର ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏହା ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାସ୍ନାନ ପରେ ଅଣବସରର ଇଏ ଆୟୋଜନ। ତେଣୁ ଭାବନ୍ତୁ, ଏହା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନୁହଁ, ଏହା ମହାଜାଗତିକ ବିଜ୍ଞାନ ବା ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି ଏବଂ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିର ମିଳିତ ପଦକ୍ଷେପ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଣବସର ସମୟରେ ଯେଉଁ ଔଷଧୀୟ ଉପଚାର କରାଯାଏ ତାହା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଶରୀରରେ, ମାନବ ଶରୀରରେ ତାହା ଏକ ଶକ୍ତିର ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସକୁ ବୁଝାଏ। ଏହି ଉପଚାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ଏବଂ ନବଯୌବନ ସମୟରେ ଶକ୍ତିର ପୁନର୍ଜାଗରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେଣୁ ତାର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଅଣବସର ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ତାପରେ ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ଏବଂ ନବଯୌବନ। ୟାରି ଭିତରେ ସାର୍ ତ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ଦେଖିଲେ କି କାହିଁକି ମହାସ୍ନାନରେ ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତି, କାହିଁକି ଅଣବସର ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଦିନ ଅଣବସର ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଇଏ ଯେଉଁ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ସାର୍ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା, ଯେଥିପାଇଁ ସାରା ଦେଶ କ'ଣ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସୁକତା ଥାଏ ମନରେ। ହେଲେ ୟା ପଛରେ ସାର୍ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର କିଛି ସଂଯୋଗ ରହିଛି, କିଛି ମହାସଂଯୋଗ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା? ହଁ, ବିଲକୁଲ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ହୁଏ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା ଦିନ, ସେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସଂଯୋଗ ହୁଏ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ସଂଯୋଗର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଊର୍ଜା ଜାଗରଣ ହୁଏ। ଏହି ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ କର୍କଟ ରାଶିକୁ ଚଳନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଗତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଗତି ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାତ୍ର ଅବସ୍ଥା। ଏହି ଦିନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଖାଯାଏ ପ୍ରାୟତଃ ଚନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ରହିଥାନ୍ତି। 27ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ଭିତରୁ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର, ଯାହା ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ରାଜା କୁହାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ କର୍କଟ ରାଶିରେ ରହନ୍ତି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ପ୍ରାୟତଃ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ରହିଥାନ୍ତି। ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନକ୍ଷତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ସବୁ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏବଂ କୌଣସି ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନକ୍ଷତ୍ର। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ, ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ନୂତନ ଜାଗରଣ ହେବା ସହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏକ କୌଣିକ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଏକ ଉପଚାର ସମ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ କାଳିଆ ସାନ୍ତଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା
କରାଯାଏ। ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଏଇ ରଥଯାତ୍ରା ଚାଲି ଆସୁଛି। ତେବେ ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜିକାର ଜେନଜି ମାନଙ୍କ ମନରେ ଆସେ ଅଥବା ଆଜିର ୟୁଥ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର୍ସ ମାନେ ପଚାରନ୍ତି କି ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ଆମେ କରି ଆସୁଛୁ ବୋଲି କରୁଛୁ କି ନା ୟା ପଛେ ଜ୍ୟୋତିଷୀୟ କାରଣ ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ଏଇ କାରଣକୁ ଧରିପାରିବା କି ଏଇ ଜ୍ୟୋତିଷିକ କାରଣ ପାଇଁ ହିଁ ରଥଯାତ୍ରା ଚାଲି ଆସୁଛି? ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ୟା ପଛରେ ଗୋଟେ ଗୂଢ଼ ବିଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ରଥଯାତ୍ରା, ଏଇ ଯୋଉ ରଥ ତିନୋଟି ହେଇଛି, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରଥର ଓଜନ 65 ରୁ 70 ଟନ୍। ଭାବନ୍ତୁ 65 ରୁ 70 ଟନ୍। ये जो 65 ରୁ 70 ଟନ୍ ହେଇଛି, ଏତେ ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ, ଏହାର ଯୋଉ ଚକ ସବୁ ଅଛି, ये ଚକର ଭାଗ ମାପ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଗଲେ ରଥ ଗୋଟେ ପଟକୁ ମାଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ରଥ ଭାଙ୍ଗି ଯିବାର ବି ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଭାବନ୍ତୁ, କୌଣସି ଗାଣିତିକ ସୂତ୍ର ବା ଆଜିର ଆଧୁନିକ ମେସିନ୍ ବା ମାପକ ନ ଧରି ସେମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାନସିକ ଗଣିତ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏବଂ ହାତ ଏବଂ ସୂତାର ପ୍ରୟୋଗରେ 65 ଟନ୍ ଓଜନର ରଥକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଭିଡ଼ି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଭାବନ୍ତୁ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏନି। ୟା ପଛରେ ଆଧୁନିକ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ତା ସହିତ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି ରହିଛି ଏବଂ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ରହିଛି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ 16ଟା ଚକ, ଆମର ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ବଳଦେବଙ୍କର 14ଟି ଚକ ଏବଂ ଦର୍ପଦଳନ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ତାଙ୍କର 12ଟି ଚକ। ଇଏ 16, 14, 12 ମିଶେଇଲେ 42ଟି ଚକ। ଏହା ଏମିତି ଅନୁମାନିକ ହେଇନି ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ କାହିଁକି 16ଟି ଚକ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରହିଛି। 16ଟି ଚକ୍ର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର 16 କଳାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ। ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯୋଉ 16 କଳା ଅଛି ଏବଂ ଅମୃତ କଳାର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି 16ଟା ଚକ। ଠିକ୍ ସେମିତି ତାଳଧ୍ୱଜର 14ଟା ଚକ। ସେ 14ଟା ଚକ ଆମର 14 ଭବନ ବା 14 ଲୋକ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ 7, ଅଧ ଲୋକ 7, ତାକୁ ବି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ। ସେଇଥିପାଇଁ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ କୁହନ୍ତି 14 ଭୁବନର ରାଜା। କେବଳ ଆମେ ଏଇ ପୃଥିବୀ ତଳର କଥା କହୁନୁ, ପୃଥିବୀ ଉପରେ 7 ଲୋକ, ପୃଥିବୀ ତଳେ 7 ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ବି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ। ଭାବନ୍ତୁ, କେଡ଼େ ଉଚ୍ଚତର ଇଏ ଜାଗରଣ, ଇଏ ଚେତନା, ଇଏ ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ପୁଣି ତାପରେ ଆସୁଛି ଦର୍ପଦଳନର 12ଟା ଚକ। 12ଟା ରାଶି କ'ଣ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି? 12ଟା ରାଶି, 12ଟା ରାଶିକୁ ସେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି। ତେଣୁ ଇଏ 16, 14 ଏବଂ 12 ମିଶିଲେ ଆମର ସମୁଦାୟ 42ଟି ଚକ ହେଉଛି। ଏ ଯୋଉ 42ଟି ଚକ, ଇଏ ଜ୍ୟୋତିଷରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମହତ୍ଵ ରଖେ ଆଜ୍ଞା। ଆମର 27ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ 4 ପାଦ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଗୁଣିଦେଲେ 108। ସେ 108 ଭିତରୁ 42ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ଗତିପଥରେ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେଇ 42ଟିକୁ ନେଇକିରି ଆମର ଖେଳ ହେଇଛି। 42ଟି ପୁଣି କ'ଣ ବୁଝନ୍ତୁ, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନଠାରୁ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ 42 ଦିନ, ତା ଭିତରେ 21 ଦିନ ବାହାର ଚାପ, 21 ଦିନ ଭିତର ଚାପ, ଇଏ ସବୁକୁ ହିସାବ କରି 42 କରାଯାଇଛି। ଏହା ମନ ଇଚ୍ଛା ସଂଖ୍ୟା ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ୟା ପଛରେ କେଡ଼େ ଗୂଢ଼ ତତ୍ଵ ଅଛି। ତେଣୁ ସାର୍ ଆମେ କହିପାରିବା ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ରଥ ନିର୍ମାଣର ସମୟ ଅବଧି ଥାଏ, ସେ ବି ଏଇ ହିସାବରେ ହିଁ ଚାଲେ। ତେଣୁ ଦିନେ ଅଧିକ ଦିନେ କମ ବି ହେଇପାରିବନି। ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ, କୌଣସି କଥା ଅଧିକ କୌଣସି କଥା କମ ହେଇପାରିବନି। ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ରଙ୍ଗ, ରଥର ରଙ୍ଗ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷର ରଥର ରଙ୍ଗ, ତା ଯୋଉ କନା ଦିଆଯାଇଛି ତା ହଳଦିଆ। ହଳଦିଆ କ'ଣ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ? ବୃହସ୍ପତି। ସେ କ'ଣ? ସାତ୍ଵିକ ଭାବର ପ୍ରତୀକ। ଭାବନ୍ତୁ, ସେ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ, ସେ ଆଲୋକର ପ୍ରତୀକ, ସେ ଊର୍ଜାର ପ୍ରତୀକ। ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେଥିରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଅଛି। ସବୁଜ କ'ଣ? ସବୁଜ ହେଲା ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି, ସର୍ଜନା, ପୃଥିବୀ, ଧରିତ୍ରୀର ପ୍ରତୀକ। ସେମିତି ବଳଦେବଙ୍କ ରଥ କଳା, କ'ଣ? ଶନିର ପ୍ରତୀକ। ସେ ଶନି କ'ଣ? ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳତାର ପ୍ରତୀକ। ସେ କ'ଣ? ସିଏ ନିଷ୍ପେଷିତ ଜନତାର ପ୍ରତୀକ ଶନି।
ତେଣୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଚକ୍ର କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ରଥର ଚାରିପଟେ ନବଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି, ନ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି। ସେ ନ ଦେବାଦେବୀ କଣ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି? ନବଗ୍ରହକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ସେ ଖାଲି ରଥ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ରଥ ଭିତରେ ସେମାନେ 14 ଭୁବନ, ନବଗ୍ରହ, 12 ରାଶି ସବୁକୁ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ଯେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେ କେତେ ଉନ୍ନତ, ସେ କେତେ, ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛୁ, এটা ଆମ ମୂର୍ଖତା ଆଜ୍ଞା। ଆମେ 3 ଡାଇମେନସନ କଥା କହୁଛୁ, ଦ୍ୟାଟ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲେ 11 ଡାଇମେନସନର କଥା, ଯାହା ଆଜି କ୍ୱାଣ୍ଟମ ଫିଜିକ୍ସ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଛି। ଭାବନ୍ତୁ ସେମାନେ କେତେ ଉଚ୍ଚତର କଥା କହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ନଥାଇ। ଆମେ ଆଜି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଧରିକି ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନୀ। ଭାବନ୍ତୁ ନା, ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସୀ ନା ଆମେ ସେଇ ବିଜ୍ଞାନ, ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛୁ? ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ। ତେବେ ଇଏ ସବୁକୁ ନେଇକି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ କି ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲି, ଅଥବା ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ଦେଖୁଥିବେ କି ରଥଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ତାହା ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ନା ତା ପଛରେ କିଛି ଜ୍ୟୋତିଷିକ କାରଣ ଅଛି? ଯାହା ବିଭୁଦାନନ୍ଦ ଶତପଥୀ ସାର୍ କହୁଥିଲେ କି କାହିଁକି 42 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ, କାହିଁକି 3ଟି ଚକର ସଂଖ୍ୟା ମିଶିଲେ ମଧ୍ୟ 42 ହୁଏ, କାହିଁକି ମହାସ୍ନାନ କରାଯାଏ, ମହାସ୍ନାନରେ କାହିଁକି ଆୟୁର୍ବେଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଅଣବସରରେ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପଚାର କରାଯାଏ, ଇଏ ସବୁର କାରଣ ପଛରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏବଂ ଘୋଷଯାତ୍ରା ହେବା ପଛରେ ମଧ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାହା ଜାଣିପାରିଲେ। ତେବେ ସବୁ ଜିନିଷର ପଛରେ ଯଦି କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷିକ କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅଥବା ଇଏ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ରହିଛି, ଅଥବା ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଅଥବା ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିରେ, ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ, ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଯେଉଁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ରହିଛି, ଯଦି ତା ପଛରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷିକ କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସି ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବୁ ଯେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି କେତେ ଉନ୍ନତ ଧରଣର, ଅଥବା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଯେ କେତେ ଉପରେ ଏବଂ ତା ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି ଜ୍ୟୋତିଷିକ କାରଣ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଂଶୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱଜିତ, ପ୍ରଦିନ ଟିଭି।